දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාම ඊ타ම ප්‍රේමයෙන් පිළිගන්නවා. நாளே தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிற உங்களை நாங்கள் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். අපගේ Facebook සජීවී විකාශය තුලින් සහ YouTube නාලිකාව තුලිනුත් අප හා සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාම ඊ타ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. Facebook மூலமாகவும் YouTube மூலமாகவும் எங்களோடு இணைந்திருக்கிற உங்களை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். අද දවසේ මම ඔබ සමග කතා කරන්නට කැමතියි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සම්බන්ධතාවයෙන් කොහොමද පොහොසත් වෙන්නේ? இன்றைய நாளிலே நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன். கிறிஸ்துவுக்குள்ளான உறவிலே எப்படி நீங்கள் ஐஸ்வர்யராகுவீர்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සම්බන්ධතාවයෙන් පොහොසත් වන්න. கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ளான உறவிலே நீங்கள் ஐஸ்வர்யராகுங்கள். දැන් ඔබ පොහොසත් වීම කියලා බලනකොට නැත්නම් ධනවත් වීම කියලා බලනකොට ஐஸ்வர்யவாகுங்கள் என்று சொல்லும்போது ඔබ හිතනවා ඇති අද දවසේ මම මේ මුදල් ගැන කතා කරන්නට යනවා நீங்கள் කියලා. நினைக்கலாம் நான் பணத்தை குறித்து பேசுவேன் என்று. ඔබ දන්නවද ඔබගේ ජීවිතේට මුදල් කියලා කියනකොට உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பணம் என்று சொல்லும்போது ඒ මුදලෙන් ඔබට ලැබෙනා වූ සියලුම ආශිර්වාදයන් වගේම තමයි அந்த பணத்திலே கிடைக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதத்தை போல்தான் ඒ වගේම තමයි ඔබ තුල තිබෙන වස්තුව සම්පත තුලින් ලැබෙන සියලු ආශිර්වාද වගේම තමයි உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சொத்துக்கள் ஐஸ்வர்யத்திலே கிடைக்கிறதினால் මිනිස්සෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් අතුලාන්තය පොහොසත් කරගත්තේ නැතිනම් மனிதன் கிறிஸ்துக்குள்ளான அந்த உறவிலே அவனை ஐஸ்வர்யனாய் மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் ඔහු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් ඇතුළිතින් පොහොසත් භාවය ලබා ගත්තේ නැත්නම් கிறிஸ்துவுக்குள்ளான அந்த உறவிலே அவனை ஐஸ்வர்யனாகாமல் இருந்தால் ඔහු ආත්මික දුප්පත් නැත්නම් ආත්මික දිලිඳු භාවය තුල ගමන් කරන්නට යනවා. அவன் ஆவிக்குரிய ஒரு ஏழையாக ஆவிக்குரிய ஒரு குறைவிலே அவன் வாழ்க்கையை கடந்து දැන් මේක ගොඩක් දුරට සභාවට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. இது சபையிலே ஒரு பெரிய பிரச்சனை அல்ல. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියනවා නම් அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ඔබගේ පිටස්තර දිලිඳු භාවය உங்களுடைய வெளிப்படையான குறைவுகள் ஏழைத்தன்மை ඔබ ජීවත් වන ආකාරය තුලින් ඔබ අඳින පළඳින නැත්නම් ඔබ ගත කරන ජීවිතය තුලින් ඒක පේන්න පුළුවන්. நீங்கள் உடுத்துகிற உடையிலே நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையிலே அது விளங்கும். ඔබ ඒ හැසිරෙන සහ ඔබ අඳින පළඳින ඔබ ජීවත් වෙන ආකාරය අනුව මිනිස්සු ඔබව දැකලා ඔබට නැහැ නැත්නම් අඩුයි දිලිඳුයි කියන එකට ඔබ කැමති වෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் நடத்தி கொண்டுகிற நடத்தையிலும் நீங்கள் உடுத்துகிற உடையிலையும் மனிதர்கள் கண்டு நீங்கள் குறை உள்ளவர்கள் என்பதை நீங்கள் விரும்புவதில்லை. ඔබ කැමතිද කවුරු හරි මේ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා මුකුත්ම නැති මිනිහෙක් විදියට නැත්නම් ඔබ යන්නව ස්ථානවල ඔබ මුකුත්ම නැති මිනිහෙක් විදියට කණ්ඩත් නැහැ අඳින්නත් නැහැ ඉන්නත් නැහැ යන්නත් නැහැ වගේ ඔබ ඒ ආකාරයේ පෙනී සිටින්න ඔබ කැමතිද? உங்களுக்கு விருப்பமா இந்த இடத்திலே ஒன்றும் இல்லாதவரைப் போல் ஒரு இடமும் இல்லாதது போல் அங்குமிங்கும் செல்லுகிறவர்களாய் காணப்படுகிறதற்கு உங்களுக்கு விருப்பமா? නෑ ඔබ කවුරුත් ඒ ස්ථානෙට යන්න කැමති නැහැ. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு யாருமே செல்வதற்கு விருப்பம் இல்லை. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතය අපි වෙනින් දුන්නේ අපි ඒ ස්ථානයට නැත්නම් එම දිලිඳු භාවයට වැටෙන පිණිසත් නෙවෙයි. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக வாழ்க்கையை கொடுத்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு விழுந்து போவதற்கல்ல. දෙවියන් වහන්සේ තුලට ඇවිල්ලා කිසිම මිනිහෙක් අඩුතාවයෙන් නැත්නම් හිඟතාවයෙන් ඉන්න ඒ අය කැමති වෙන්නේ නැහැ. கிறிஸ்துவுக்குள் வந்து அவர்கள் குறைப்பட்டவர்களைப் போல் காண்பிப்பதற்கு யாரும் விருப்பமில்லை. ඒ නිසා ඔබ උත්සාහ කරනවා හැකි පමණ පුළුවන් තරම් ඔබ හොඳින් ජීවත් වෙන්න ලස්සනට අඳින්න හොඳින් නේද? තමන්ගේ දේවල් සම්පූර්ණ කරගෙන ජීවත් වෙන්න ඔබ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා. ஆனாலும் நீங்கள் முயற்சி செய்கிறீர்கள், நன்றாக உடுத்தி நன்றாக வாழ்வதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்கிறீர்கள். නමුත් බරපතල කාරණේ මොකක්ද කියනවා නම් ஆனாலும் ஒரு பயங்கரமான காரணம் என்னவென்றால் මිනිස්සෙකුගේ පිටස්තරය කොච්චර අලංකාරව ලස්සනට වටිනා දේවලින් සරසලා තිබුණත් மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்படையாக என்ன காரியங்கள் அலங்காரப்படுத்தி இருந்தாலும் ඒ සම්පූර්ණත්වයම එහෙමත් නැත්නම් ඒ ධනවත් භාවයම ඔබගේ ඇතුළාන්ත මනුෂ්‍යයා තුල ක්‍රියා කරනවද? ஆனால் அந்த பரிபூரணம் உங்களுடைய உள்ளான மனிதனுக்குள் கிரியை செய்கிறதா? ඔබ පිටින් බලලා මිනිස්සෙක් අනේ ඔය අඳින පළඳින එක මේ තරම් වටින බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ද කියලා ඔබ උසස් කරලා කතා කරන එකට ඔබට ආසයි. நீங்கள் உடுத்துகிற உடையை பார்த்து இப்படிப்பட்ட பிராண்ட்ல நீங்கள் உடுத்துகிறீர்கள் என்பதை யாரும் சொல்வதற்கு நீங்கள் ஆசை. ඒ පුද්ගලයාටම ඔබගේ ඇතුළාන්තය පේන්නේ නැති නිසා ඒක කොයි ආකාරයේ තිබුණත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන ස්ථානයට අපිට යන්න පුළුවන්. ஆனால் அதே மனிதனுக்கு உங்களுக்கு உள்ளான மனிதனை காணப்போவதில்லை என்கிற அந்த சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் தள்ளப்படலாம். නමුත් අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් මම ඔබට පැහැදිලිව පෙන්눔 කරන්නට යනවා. ஆனால் நான் தேவனுடைய வார்த்தையிலே விளக்கமாக உங்களுக்கு காண்பிக்க ඔබ விரும்புகிறேன். පිටස්තරයට අඳින බ්‍රෑන්ඩඩ් ෂර්ට් එක නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩඩ් ඇඳුම වගේම තමයි நீங்கள் வெளிப்படையாக உடுத்துகிற அந்த நல்ல உடையைப் போல்தான் ඔබ පාවිච්චි කරන මිල අධික ලිප්ස්ටික් එක වගේම තමයි நீங்கள் விலை மதிப்பு
கூறிய அந்த லிப்டிக்ஸ் பாவிக்கிறது போல்தான் ඔබ ඉන්නා වූ නිවස ඒක දෙමහල් නැත්නම් අප්ස්ටෙයා හවුස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ පාවිච්චි කරන වාහනය ඊටාත්ම මිල අධික වර්ගයේ වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්. அதேபோல் உங்களுடைய வாகனங்கள் வீடுகள் அதிகமான விலையா இருக்கலாம். ඒ දේවල් ගැන ඔබ සැලකිලිමත් වෙනවා වගේම තමයි அந்த காரியத்திலே நீங்கள் கவனமாக இருக்கிறது போல்தான் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව බලනකොට அதேபோல் தான் கிறிஸ்து உங்களை பார்க்கும்போது මනුෂ්‍යයට මේ පේන පිටස්තර කාරණාව ඔවුන්ට පෙනේවි. மனிதர்களுக்கு வெளிப்படையான காரியங்கள் அவர்களுக்கு விளங்கும். නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබව බලනකොට ඔබගේ අතුලාන්තය දිහා උන්වහන්සේ කෙලින්ම බලන්ට යනවා. கிறிஸ்து உங்களை பார்க்கும்போது உள்ளான மனிதனை குறித்து அவர் பார்க்கிறார். ඔබ ආත්මෙන් පොහොසත් මිනිසෙක්ද? நீங்கள் ஆவியிலே ஐஸ்வர்யமுள்ள மனிதனா? ඔබ අතුලාන්තෙන් ධනවත් මිනිසෙක්ද? நீங்கள் உள்ளான மனிதன் வல்லமையுள்ள மனிதனா? ඒ වගේම තමයි ඔබ එහෙමත් නැතිනම් අතුලාන්තෙන් හිඟන්නේක්ද? நீங்கள் உள்ளான மனிதன் ஏழையா இருக்கிறானா? ඔබ අතුලාන්තෙන් හිඟන්නේක්ද? நீங்கள் உள்ளான மனிதனுக்குள் ஏழையா இருக்கிறீர்களா? දැන් හිඟන්නගේ ස්වභාවය මොන වගේද? ஏழையான ஒரு மனிதனுடைய உருவம் எப்படி இருக்கும்? ඔබ පිටස්තරයෙන් කාටත් කිසිම දෙයකින් බරක්ව සිටින සෙනගක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා. நீங்கள் வெளிப்படையாகவே யாருக்கும் பாரமுள்ள மனிதர்களாக இருக்க மாட்டீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். නමුත් අතුලාන්තේ පැත්තෙන් ඔබ ඒ ආකාරයෙන්ම සම්පූර්ණත්වයට නැත්තම් ධනවත් භාවයට ඔබ එන්න ඕන. அதேபோல் தான் நீங்கள் உள்ளான காரியத்திலும் உள்ளான மனிதனுக்குள்ளும் பரிபூரணத்துக்குள் நீங்கள் வர வேண்டும். දැන් මම ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. முதலாவதாக ஒரு பிரச்சனையை கேட்டேன். මොකක්ද හිඟන්නගේ ස්වභාවය? எப்படி ஏழையின் உருவம் இருக்கும்? ඔබ දකිනව නේද? අපි කොයි ස්ථානයකට ගියත් අපි දකිනවා නැති බැරිකම තුල නැත්තම් සිංහල භාවය තුල දිලිඳු භාවය තුල ඉන්නව මිනිස්සු සිටිනවා. நாங்கள் எங்கு சென்றாலும் அப்படி குறைப்பட்ட மனிதர்களை நாங்கள் காண்கிறோம் இருக்கிறார்கள். නමුත් ඒ ආකාරයෙන්ම මානසික ස්වභාවය නෙවෙයි ආත්මික ස්වභාවය තුල ඔබ ධනවත්ව ඉන්න ඕන. ඔබ දිලිඳුව සිටින්න අවශ්‍ය නැහැ. அதேபோல் தான் நீங்க மாம்ச காரியத்திலும் ஆவிக்குரிய உள்ளான காரியத்திலும் நீங்கள் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனாய் இருக்க வேண்டும். මම අද දවසේ මේ ආත්මික ධනවත් භාවය ගැන කාරණා තුනක් ඔබට පෙන්වන්න යනවා. நான் இந்த ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்ய காரியங்களை நான் 3 காரியங்கள் உங்களுக்கு කිසිම කෙනෙක් ආත්මික දිලිඳු භාවය තුල ගමන් කරන්න බෑ මේ සභාව තුල. ஒருவரும் இந்த ஆவிக்குரிய ஏழ்மைத்தனத்திலே வாழக்கூடாது. ඔබ ආත්මික ධනවත් භාවය තුල එහෙමත් නැත්නම් අතුලාන්ත පොහසත්කම තුල අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ගමන් කරන්න ඕන. நீங்கள் கட்டாயம் ஆவிக்குரிய அந்த ஐஸ்வர்யத்திலே நீங்கள் பயணம் செல்ல வேண்டும். එතකොට තමයි ඔබගේ පිටස්තරයට ඒ ස්වභාවය ගලාගෙන ඇවිල්ලා පිටස්තරේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්න මාරු වෙන්න පටන් ගන්නෙ. அப்பொழுதுதான் வெளிப்படையாக எல்லா காரியங்கள் மாறுவதற்கு ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ඔබ බලන්න 2 කොරින්ති පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදය. நீங்கள் பாருங்கள் 2 கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். මේ පද කීපය බලලා මම මාතෘකාව පැහැදිලි කරන්න යන්නම්. 2 කොරින්ති 8:9. 2 கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே, அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராயிருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யங்களாகும்படி உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே. මක්නිසාද අපගේ ස්වාමියෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාව එනම් උන්වහන්සේ ධනවත්ව සිටිය නමුත් තමන් වහන්සේගේ දිලිඳුකම කරන කොටගෙන නුඹලා ධනවන්ත වන පිණිස නුඹලා උදෙසා දිලිඳු වූ බව නුඹලා දන්නහුය. මේ ස්ථානයේ කතා කරනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාව. இந்த இடத்திலே பேசப்படுகிறது தேவனுடைய கிருபை. ඔබ කියන්න කරුණාව. நீங்க சொல்லுங்கள் கிருபை. කරුණාව. கிருபை. කරුණාව කියන එකට ඔබ ඇතුල් වෙලා ඉවරයි. கிருபைக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே சென்றது முடிந்து விட்டது. ඔබ සුදුසු නැති වෙලාවේ පවා යේසුස් වහන්සේ ඔබට ජීවිතය දීම කරන කොටගෙන நீங்கள் தகுதி இல்லாமல் இருந்தபோது தேவன் உங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்ததை ඔබ කරුණාව තුලට ඇතුල් වුණා. நீங்கள் கிருபைக்குள் சென்றில்லை. කරුණාව තුල නොමිලේ ලබා ගැනීම තිබෙනවා. கிருபைக்குள்ளே இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளுகிற காரியம் இருக்கிறது. කී දෙනෙක් ගැලවීම ලැබලා ඉන්නවද? எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள்? යේසුස් වහන්සේව හදවතට පිළි අරගෙන ඔබ ඉන්නවා නම් இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய இருதயத்தில் நீ விசுவாசிக்கிறீர்களா ඔබ කරුණාව තුලට ඇතුල් වෙලා ඉවරයි. நீங்கள் கிருபைக்குள்ளே சென்று விட்டீர்கள். මේ ස්ථානයේ කොරින්ති පොතේ කියන මේ කරුණාව කොයි වගේද කියනවා නම් இந்த கொரிந்தி புத்தகத்திலே இந்த இடத்திலே சொல்லுகிறது அந்த கிருபை எப்படிப்பட்டது என்றால் යේසුස් වහන්සේ ධනවත්ව සිටියා. இயேசு கிறிஸ்து ஐஸ்வர்யமுள்ளவராய் இருந்தார். නමුත් නුඹලා නිසා ஆனால் உங்களுக்காக උන්වහන්සේ දිලිඳු වුණා. அவர் தரித்திரரானார். මම ඔබට
මේක පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. நான் அதை உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த விருப்பம். යේසුස් වහන්සේ දිලිඳුනා කියනකොට ඔබ හිතන නැතෝ උන්වහන්සේ ගව මඩුවේ අර හරක් එක්කලා බැටළුව නැත්තම් සත්තු එක්ක නිපදුනේ ඒක තමයි දිලිඳුභාවය. இயேசு கிறிஸ்து தரித்திரனாரார் என்று சொல்லும்போது நீங்கள் நினைக்கலாம் அவர் மாட்டுக்கொடியிலே பிறந்தார், அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏழ்மையான காரியத்தில் பிறந்தார், அதுதான் அவருடைய தரித்திரம். මට මතකයි කතෝලික සභාව තුල ඉන්නකොට උන්වහන්සේගේ දිලිඳුභාවය අය ගොඩාක් වර්ණනා කරනවා. நான் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் இருக்கும்போது அவருடைய தரித்திரத்தை குறித்து அதிகம் பேசுவார்கள். අපි නත්තල් කාලේට දානවා මේ ගීතිකා මොනවද කියනවනම් ගවහලේ පිදුරු මිටිය මට වෙන්නට තිබුණා නම්. நாங்கள் நத்தால் காலத்திலே அப்படிப்பட்ட பாடலை பாடுவோம். නේද? අර ගවලේනේ පිදුරු මිටිය. ගොයම් මිටියේ තියෙන පිදුරු දන්නවනේ, පිදුරු හරක් කන පිදුරු දන්නවනේ ඔබ? மாட்டுக்கொட்டையில் அவர் பிறந்ததை குறித்து அவர்கள் வர்ணிப்பார்கள். අනේ ඒක මට වෙන්න තිබ්බනම් මං කොච්චර වාසනාවන්තද. அப்படி நான் எனக்கு நடந்திருந்தால் நான் எப்படி அதிர்ஷ்டசாலி. නමුත් දැන් ඒ වචන මං අහනකොට යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මෙන් ගොන් කතා මට එපා කියලා මං දුරු කරනවා. இப்பொழுது நான் அந்த வார்த்தையை பேசும்போது இந்த முட்டாள்தனமான வார்த்தை எனக்கு வேண்டாம் என்று මේ சொல்லுவேன். පිදුරු කතා මට එපා කියලා මං ඒක දුරු කරනවා. மாட்டுக்கொட்டையில் அந்த கதை எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுவேன். දිලිඳුභාවය යටත්භාවය අතර වෙනසක් තියෙනවා සභාව. தரித்திரத்துக்கும் ஐஸ்வர்யத்துக்கும் இரண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்கு. අපි හදවතින් යටහත් වෙන්න ඕනේ. නමුත් අපි දුප්පත්ව සිටිනක දෙවියන් වහන්සේ කැමති නෑ. நாங்கள் இருதயத்திலே தாழ்மையா இருக்க வேண்டும், ஆனால் நாங்கள் ஏழையா இருப்பது தேவனுக்கு விருப்பமில்லை. දේව වචනේ කියනවා, බයිබලයේ කියනවා උන්වහන්සේ දිලිඳු උනේ අපිව ධනවත් කරන පිණිසයි. இந்த வேதத்தை சொல்லுகிறது அவர் தரித்திரர் ஆனால் நம்மளை ஐஸ்வர்யர் ஆக்கும்படி. අපි හිතන්න නරකයි ගවහලේ උන්වහන්සේ ඉපදෙච්ච නිසා උන්වහන්සේ දිලිඳුයි. நாங்கள் நினைக்க கூடாது அவர் மாட்டுக்கொட்டையில் பிறந்ததினால் அவர் தரித்திரர் என்று. උන්වහන්සේ බූරුවගේ පිටේ ගිය නිසා උන්වහන්සේ දිලිඳුයි. அவர் மாட்டுக்கொட்டையில் பிறந்ததினாலே அவர் மன்னிக்கவும், උන්වහන්සේගේ වචනේ கழுதையில் சென்றனாலே அவர் தரித்திரர் என்று நாங்கள் நினைக்க கூடாது. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා මනුස්ස පුත්‍රයාට හිස තියන්න තැනක්වත් නැහැ. උන්වහන්සේට කොටයක්වත් නැහැ. නිදියන්න තැනක්වත් නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ දිලිඳුයි. மனித புத்திரருக்கு தலையை சாய்ப்பதற்கு இடமில்லை, தூங்குவதற்கு இடமில்லை என்று அப்படி இருக்கிறதுபடினால் அவர் தரித்திரர் என்று நாங்கள் நினைக்க கூடாது. නෑ ඒක දිලිඳුභාවය නෙවෙයි. ඒ ස්ථානේ උන්වහන්සේ අවස්ථාව අනුව ක්‍රියා කරපු විදිය තමයි එතන කතා කරන්නේ. அது தரித்திரமான காரியம் அல்ல, அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு அந்த இடத்திலே அவர் கிரியை செய்தார். ඇත්තටම උන්වහන්සේ මේ පොළවේ ඉන්න තාක්කල් ප්‍රායෝගිකව එහෙම නැත්නම් මුදල් අතින් සල්ලි අතින් හෝ හැකියාව අතින් උන්වහන්සේ දිලිඳුව සිටියේ නැහැ. ஆனால் அந்த பூமியில் அவர் வாழ்ந்த காலங்களிலே அவருடைய பணத்திலோ ஐஸ்வர்யத்திலோ அவர் குறைவாய் வாழ்ந்ததில்லை. නමුත් දේව වචනේ උන්වහන්සේ ධනවත්ව සිටියා නුඹලා උදෙසා දිලිඳුනා කියනකොට அவர் தேவ வார்த்தை கூறுகிறது அவர் ஐஸ்வர்யராய் இருந்தும் உங்களுக்காக தரித்திரர் ஆறார் என்று சொல்லும்போது උන්වහන්සේ හිටියා වූ ස්වර්ගික ස්ථානය බැලලා ඔබගේ ස්ථානය උන්වහන්සේ ගත්ත එක තමයි දේව වචනේ මෙතන පැහැදිලි அவர் කරන්නේ. பரலோகத்தில் இருந்த ஸ்தானத்தை விட்டுவிட்டு உங்களுடைய ஸ்தானத்தை எடுத்ததை பற்றி தான் இந்த இடத்திலே கூறுகிறது. ඔබගේ ගැලවීම පිණිස, உங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக, ඔබගේ මිදීම පිණිස, உங்களுடைய விடுதலைக்காக, ඔබගේ මැරිච්ච ආත්මය ජීවනය ලබන පිණිස, உங்களுக்குள் இருக்கிற அந்த ஆவி, மரித்து போயிருந்த ஆவி உயிர் பெறுவதற்காக, උන්වහන්සේ තුල තිබුණා වූ ජීවනයේ ස්වභාවය අතහැරලා அவருக்குள் இருந்த அந்த ஜீவத்தை விட்டுவிட்டு මනුෂ්‍ය ස්වභාවයට ඇතුල් වෙලා மனிதனுடைய சுபாவத்துக்கு உள்ளே வந்து ඔබගේ පාපය අරගෙන உங்களுடைய பாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு මහත් තත්වයට වැටිලා கீழ் மட்டத்துக்கு அவர் தாழ்த்தப்பட்டு නැවත වාරයක් අපිව උන්වහන්සේගේ තත්වයට ගන්න උන්වහන්සේ තබපු කරුණාව ගැන තමයි මේ ස්ථානයේ කතා மீண்டும் කරන්නේ. அவருடைய ஸ்தானத்துக்கு எடுக்கத்தக்கதான கிருபையை குறித்து தான் இந்த මේ இடத்துல ස්ථානයේ பேசப்படுகிறது. පැහැදිලිව කතා කරනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අතුලාන්ත පොහොසත් භාවය. இந்த இடத்துல விளக்கமாக பேசப்படுகிற கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறதான அந்த ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து, අතුලාන්ත ධනවත් භාවය. உள்ளான ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து. නමුත් උන්වහන්සේ ඔබගේ පාපයේ කුරුසගසේ ගන්න මොහොතේදී ஆனால் உங்களுடைய பாவத்தை அவர் சிலுவையிலே எடுக்கும்போது උන්වහන්සේ අතුලාන්ත ධනවත් භාවය අහිමි වෙලා அவருக்குள் உள்ளான இருந்த அந்த ஐஸ்வர்யம் அவரை விட்டு விலகி අතුලාන්ත මරණය එහෙමත් නැත්නම් අතුලාන්ත ජීවනයේ නැති ස්වභාවයට උන්වහන්සේ වැටුණා. உள்ளான மரணத்துக்குள் அந்த உள்ளான ஜீவனை எடுக்கும்படியாக அவர் விழுந்தார். දැන් ඇයි උන්වහන්සේ මේ පොළොවට ආවේ කියනවා නම් ஏன் அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார் என்று சொல்லும்போது මේ අතුලාන්ත දිලිඳු භාවයේ තියෙන ස්ථානයට ධනවත් භාවය අතුල් කරන්නත් உள்ளான தரித்திரத்தை இருக்கிற அந்த உள்ளான ஐஸ்வர்யத்தை ஊழ்த்தும்படியாக පිටස්තර දිලිඳු භාවයේ තියෙන ස්ථානයටත් පිටස්තර ධනවත් භාවය අතුල් කරන්නත් வெளிப்படையான தரித்திரத்தில் இருக்கிற காரியங்களை வெளிப்படையாக ஐஸ்வர்யராய் மாற்றும்படியாக අතුලාන්ත පිටත කියන දෙපැත්තේම ධනවත් භාවය ඇති කරන පිණිස උන්වහන්සේ ආවා. வெளிப்படையாகவும் உள்ளான காரியத்திலும் ஐஸ்வர்யமாய்க்கும்படியாக அவர் வந்தார். ඔබ බලන්න මතෙව් පොතේ நீங்கள் பாருங்கள் மத்தேயு புத்தகத்தில் 27 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 46 මොනවද කියන්නේ? 27
7ஆம் அதிகாரம் 46ஆம் வசனம். 9ஆம் மணி நேரத்தில் இயேசு ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார். அதற்கு என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று அர்த்தமாம். නවවැනි පැයේදී පමණදී යේසුස් වහන්සේ ඒලි ඒලි ලාමා සබක්තානී කියා මහත් ශබ්දයකින් මොර ගැසූසේක. ඒ අර්ථය නම් මාගේ දෙවියනි ඔබ මා අත්හැරියේ මක් නිසාද යනුයි. හරි. ආයි ඔබ ඔය ස්ථානටම පෙරලා ගන්න මතෙව් පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது. සිතින් දිලින්දෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය මක් නිසාද ස්වර්ග රාජ්‍ය ඔවුන්ගේය. හරි. අපි පද දෙකක් බැලුවා. මේ පද දෙකේ කතා කරන්නේ මොකක්ද කියනවා නම් இந்த இரண்டு வார்த்தையிலும் பேசப்படுகிற என்ன காரியம் என்றால் පළවෙනියටම මතෙව් 27:46 කියනවා மத்தேயு 27:46 சொல்லுகிறது, මාගේ පියාණනි ඔබම අත්හැරියේ මන්ද? என் பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டீர். දැන් අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ කුරුස ගස්සේදී நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் இருக்கும்போது පියාණන් වහන්සේ අතහරිනු ලැබුවා. கர்த்தர் அவரை கைவிட்டார். ඇතුළාන්තය තුල උන්වහන්සේ අපගේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය දරාගත්තා. உள்ளான ரீதியாக கர்த்தர் நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டார். ඒ මිනිස්සෙකුගේ ජීවිතයේ තිබෙනා වූ පාපය ඇතුළාන්තේ රජ කරනකොට ක්‍රියා කරනකොට அவருடைய உள்ளான காரியத்துக்குள்ளே மனிதனுடைய பாவம் கிரியை செய்யும் போது කිසිසේත් මේ ස්ථානය තුල ආත්මික ධනවත්භාවය තියෙන්නේ නැහැ. ආත්මිකව දිලිඳු භාවයක් ඒ ස්ථානයේ පෙන්නනවා. ஒரு நாளும் ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யம் இருக்காது. அந்த இடத்திலே ஆவிக்குரிய தரித்திரம் தான் அந்த இடத்துல இருக்கும். දැන් ඔබ බලන්න කොරින්ති පොතේ කියපු විදියට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා දිලිඳු වුණා කියනකොට பாருங்க கொரிந்தி புத்தகத்திலே வாசிக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக தரித்திரரானார் என்று சொல்லும்போது අර කුරුස ගතේදී උන්වහන්සේ පාපය කියන එක ඇතුළාන්තයට අරගෙන அந்த சிலுவையிலே அவர் நம்முடைய பாவத்தை உள்ளாய் எடுத்துக்கொண்டு පියාණන් වහන්සේ අත්හරින තත්වයට උන්වහන්සේ වැටිච්ච එකෙන් பிதா அவரை கைவிடும் சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படத்தக்கதாய் මුළුමනින්ම අපගේ දිලිඳු භාවය උන්වහන්සේ ඇතුළාන්තයටම ගත්තා. முழுமையாக நம்முடைய தரித்திரத்தை அவருக்குள் எடுத்துக்கொண்டார். ඔබ දන්නවද මිනිස්සෙකුට දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා කියන්නේ? உங்களுக்கு தெரியுமா, மனிதனுக்கு தேவன் இருக்கிறார் என்று சொல்லும்போது ඒ මනුෂ්‍යගේ ඇතුළාන්තය පිටත පොහසත් භාවය වළක්වන්න සාතන්ට බෑ. அவருடைய உள்ளான காரியத்திலும் வெளிப்படையான காரியத்திலும் அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தை தடை பண்ணுவதற்கு பிசாசாலே முடியாது. ඔබගේ වස්තුව සම්පත මුදල් වළක්වන්න සාතන්ට බෑ. உங்களுடைய சொத்துக்களை உங்களுடைய ஐஸ்வர்யத்தை தடை பண்ணுவதற்கு பிசாசால் முடியாது. ඔබ ඇතුළාන්තෙනුත් පිටතුනුත් මනුස්සයන්ට දෙන පුද්ගලෙක් වෙන එක වළක්වන්න සාතන්ට බෑ. நீங்கள் வெளிப்படையாகவும் உள்ளான காரியத்திலும் நீங்கள் ஐஸ்வர்யமாக ஆக்குவதற்கு பிசாசு தடை பண்ண முடியாது. පියාණන් වහන්සේ ඔබට ඉන්නවා නම් பிதா உங்களுக்கு இருப்பாராயிருந்தால் සියලු සම්පත වස්තු ඔබ තුල තියෙනවා. எல்லா சொத்துக்களும் எல்லா ஐஸ்வர்யமும் உங்களுக்குள் இருக்கிறது. ඔබ ආත්මිකවත් මානසිකවත් දෙකේම ඔබ ධනවත් භාවය තුල සිටිනවා. நீங்கள் மாம்சத்திலும் ஆவிக்குரிய ரீதியிலும் நீங்கள் ஐஸ்வர்யமுள்ளவனாய் இருக்கிறீர்கள். නමුත් යේසුස් වහන්සේ මාගේ පියාණනි ඇයි ඔබ මාව අතහැරියේ කියලා කියනකොට ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லும்போது සම්පූර්ණම දිලිඳු භාවයට එහෙමත් නැත්නම් මුකුත්ම නැති භාවයට උන්වහන්සේ වැටෙනවා. அவர் பரிபூரணமாக தரித்திரராகவும் எல்லா காரியங்களையும் இழந்தவரை போல் දැන් මම வீழ்த்தப்படுகிறார். පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்லுகிறேன். ඊළඟ පදයට යන්න කලින් උදාහරණයක් කියන්නම්. அடுத்த வார்த்தைக்கு செல்லும் முன்பதாக நான் உதாரணத்தை கூறுகிறேன். අපි දකිනවා සමහර ආදර සම්බන්ධතාවල நமக்கு பெறுகிறது சில உறவுக்குள்ளே, அன்பான உறவுக்குள்ளே, ආදර සම්බන්ධතා තුල அன்பான உறவுக்குள்ளே භාර්යාව වෙන්න පුළුවන්, ස්වාමි පුරුෂයා වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් විවාහයට කලින් වෙන්න පුළුවනි. අපි අහලා කියනවා මට මගේ මුළු ලෝකෙම ඔයයි. கணவனாக இருக்கலாம், மனைவியாக இருக்கலாம், திருமணம் முடிக்க முன்பதாக இருக்கலாம், உலகமே நீதான் என்று சொல்வார்கள். මුළු ලෝකෙම ඔයා තමයි. முழு உலகமே நீதான். නේ වචන අහලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? இந்த வார்த்தையை கேட்டிருக்கிறீங்களா? අහලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? වාසනාවන්තයි. கேட்டிருந்தா நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி. වාසනාවන්තයි. அதிர்ஷ்டசாலி. ඒ වගේම තමයි ඒක ඇහුවට විතරක් නෑ, ඒක ඇත්තටම තියෙන්න ඕන. அதை கேட்டது மாத்திரமல்ல, அது உண்மையாகவே இருக்க வேண்டும். දැන් සමහරවිට ඔය ලව් එක බ්‍රේක් වුණාම මොකද වෙන්නේ? அந்த லவ் விழுந்து போனால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? අර මනුස්සයා කන්නේත් නෑ. அந்த மனிதன் சாப்பிடுவதில்லை, නාන්නේ නෑ. குளிப்பதில்லை, නාන්නේ නෑ, කන්නේ නෑ, රස්සාවට යන්නේ නෑ. தொழிலுக்கு செல்வதில்லை,
ඇඳ බදාගෙන නිදියගෙනම ඉන්නවා. அப்படியே தூங்கிக் கொண்டே இருப்பார். ඉතින් ගෙවල් වල බනිනවා පණුව ගහනකම්ම උතන වැටිලා ඉන්නවා. දැයි නැගිටලා සාමාන්‍ය විදිහට යන්නේ නැත්තේ. வீட்டிலே பேசுவார்கள், எழுந்து சாதாரணமாக நீ காரியங்களை செய் என்று. නේද? මට මුළු ලෝකෙම ඔයයි කියන ස්ථානවල පවා මිනිස්සු අතහැරලා යනකොට முழு உலகமே நீர்தான் என்று சொல்லும் அந்த இடத்திலும் மனிதர்கள் கைவிட்டு செல்லும்போது සමහර විට මුළු ලෝකෙම මට නැති වුණා වගේ කියන හැඟීම අර ලව් එක බ්‍රේක් වෙච්ච එක්කෙනාට එනවද නැද්ද? இந்த முழு உலகமே நான் என்னை விட்டு போய்விட்டது என்று அந்த காதல் நீங்கள் தோல்வி அடையும் போது ஏற்படுமா? ආයි නැවතේ තත්වය හදාගන්න, ඒ ලෝකය හදාගන්න ඔහුට යම්කිසි නැත්තම් ඇයට යම්කිසි කාලයක් යනවා. அந்த காரியத்தை அவன் கட்டி எழுப்புவதற்கு சில காலங்கள் செல்லுகிறது. දැන් ඔබ දන්නවද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතේ මුළු ලෝකෙම නැත්තම් සම්පූර්ණ ප්‍රේමය උනේ දෙවියන් වහන්සේ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முழு உலகமும் இந்த சிநேகத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு தேவன் காரணமாயிருந்தார். උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය විතරක් සියල්ලට වඩා හැමදේම කියන්නේ මුළු දේටම වඩා සම්පූර්ණව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ක්‍රියා කළා. தேவனுடைய அன்பு மாத்திரமே இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் பரிபூரணமாக செயல்பட்டது. නමුත් උන්වහන්සේ කුරුස ගසේදී දෙවියන් වහන්සේගෙන් වෙන් වෙනකොට නැත්තම් යේසුස් වහන්සේගේ පාපය බලන්ට බැරිව දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ තුලින් වෙන් වෙනකොට இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருந்த அந்த பாவத்தை பார்த்து தேவன் அவரை விட்டு விலகும்போது උන්වහන්සේට තිබුණු සියල්ලම ඒ මොහොතේ නැති වෙලා යනවා. அவருக்குள் இருந்த எல்லா காரியமும் அழிந்து போகிறது. ඔබ දන්නවද මේ සියල්ලම නැති වෙච්ච ස්ථානයට තමයි දිලිඳු භාවය කියන්නේ. எல்லாவற்றையும் அழித்து போடுகிற ஸ்தானத்துக்கு தான் அந்த தரித்திரம் கொண்டு செல்லும். ඔබ තුල ඉඳලා දෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ. உங்களுக்குள் இருந்து கொடுப்பதற்கு ඔබ ஒன்றுமில்லை. ලබාගත්ත කිසි දෙයක් නැහැ. நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டது ஒன்றுமில்லை. ඔබ හිස් මිනිසෙක්ව සිටිනවා. நீங்கள் வெறுமையான ஒரு ඔබ மனிதனாக இருக்கிறீர்கள். ඇතුළාන්තෙනුත් පිටතෙනුත් හිස්ව වියලි භාවයට පත් වෙලා සිටිනවා. உள்ளான காரியத்திலும் வெளிப்படையான காரியத்திலும் நீங்கள் வெறுமைப்பட்டவனாய் இருக்கிறீர்கள். යේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානයට ගියා. இயேசு கிறிஸ்து இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு ඇයි උන්වහන්සේ தள்ளப்பட்டார். ස්ථානයට ගියේ ஏன் කියනවා නම් அவர் அந்த ஸ்தானத்துக்கு சென்றார்? ඒ ස්ථානය තුලින් උන්වහන්සේ ජයග්‍රහණයට පමුණුවන පිණිස அந்த இடத்திலே அவர் வெற்றிக்கு செல்லும்படியாக උන්වහන්සේ අපගේ தত্ত্বය දරාගනිමින් අපට ජය දෙන්න ඒ ස්ථානයට ගියා. நம்முடைய காரியத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு வெற்றி கொடுப்பதற்காக சென்றார். දැන් ඔබ බැලුවා මතෝ 5:3 මොනවද කියන්නේ? மத்தேயு 5:3 என்ன சொன்னது? සිතින් දිලින්දෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය. சிந்தனையில் ආවිලේ உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். ஆமென். හරි. දැන් බලන්න සිතින් දිලින්දෝ. මේක ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ කියනවා poor in spirit කියලා. නැත්තම් දිලින්දු ආත්මය poor spirit කියලා කියනවා. வெறுமையான ஆவி என்று சொல்லப்படுகிறது. ඒ කියන්නේ මුකුත්ම නැති හිස් භාවයේ තියෙන දිලින්දු ආත්මය. வெறுமையான ஆவி என்று கூறப்படுகிறது. නමුත් ඔබ දන්නවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේදී මේ தത്വයට ගියා. உங்களுக்கு தெரியும் இயேசு கிறிஸ்து இப்படி சிலுவையிலே இந்த காரியத்துக்குள் சென்றார். ඔබට ඒක බලලා ආශිර්වාදයක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? அது ஆசீர்வாதம் என்று சொல்ல முடியுமா? පියාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගෙන් වෙන් වුණා. අනේ මුකුත්ම නැහැ. අර මට මුළු ලෝකෙම ඔබයි කියන ස්ථානේ නැති වුණා. එතකොට ඒක ආශිර්වාදයක් කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන්ද? ஒன்றுமே இல்லாத சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது ඔබ හොඳට මේක உங்களுக்கு நல்லது என்று சொல்ல முடியுமா? ඔබ හොඳට මේක කල්පනා කරලා බලන්න. நன்றாக நீ யோசித்து பாருங்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ විසින් අතහරිනු ලැබුවා කියනකොට ඒක ආශිර්වාදයක් කියලා ඔබට කියන්න බෑ. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினால் கைவிடப்படும் போது அது ஆசீர்வாதம் என்று உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. ඒත් යේසුස් වහන්සේ මරණයට පත් වෙන්න කලින් කියනවා அவர் மரணத்துக்கு செல்ல முன்பதாக சொல்லுகிறார், ඇතුළාන්තයෙන් ආත්මෙන් දිලිඳු තැනැත්තා නැත්නම් පුව ස්පිරිට් එක නැත්නම් දිලිඳු ආත්මේ තියෙන තැනැත්තා ආශිර්වාද ලද්දයි. ஆவியிலே எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், නමුත් ස්වර්ග රාජ්‍යය ඔවුන්ගේ නිසා ආශිර්වාද ලද්දයි. பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது, அவர்கள் ஆசீர்வாதம் உள்ளவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. මොකද්ද මේ කතාවේ තේරුම? என்ன இந்த கதையிலே விளக்கம்? බැලු බැලමට අපිට මේක ආශිර්වාදයක් වගේ පේන්නේ නැහැ. பார்க்கும்போது இது ஒரு ஆசீர்வாதமாய் விளங்கவில்லை. නමුත් උන්වහන්සේ කියන දිලිඳු ආත්මය ඇති තැනැත්තා ආශිර්වාදයි. ஆனால் அவர் சொல்லுகிற ஆவியிலே எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். මම ඔබට කියන්නම් ක්‍රිස්තියානි සභාව. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்தவ சபையே, පාටලව ගන්න එපා. நீங்கள் இதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டாம். පාටලව ගන්න එපා. இதை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டாம். සමහර සභාවල මේ පදේ කියලා තමයි කියන්නේ. சில சபைகளிலே இந்த வார்த்தையை கூறி சொல்லுகிறார்கள், දුප්පතාට විතරක් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා, දිලිඳුව ඉන්න එක හොඳයි නැත්නම් මුකුත්ම නැතිව ඉන්න එක හොඳයි ධනවත් වෙනවට වඩා කියලා. எளிமையுள்ளவர்களுக்கு தான் அவர் அன்பு செலுத்துகிறார், ஒன்றும் இல்லாதவர் போல் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். නෑ මම ඔබට පැහැදිලිව කියන්නම්. இல்லை, நான் விளக்கமாக சொல்லுகிறேன். දිලිඳුව සිටින එක නැත්නම් අතුලාන්ත දිලිඳු භාවය ආත්මීක දුගී භාවය දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්නේ නැහැ.
நாங்கள் எளிமையாக இருப்பதையும் உள்ளால மனிதனுக்குள் எளிமையாக இருப்பதையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. නමුත් ඇයි යේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ දුගීභාවය නැත්තම් ආත්මෙන් දිලිඳු තැනැත්තා භාග්‍යවන්තයි කියලා කියන්නේ කියනවා නම් ஏன் இந்த இடத்துல ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லுகிறார் என்றால் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුස පූජාව නිසා இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தினாலே ඒ පුද්ගලයා ආශිර්වාද වෙන්න යනවා. அந்த மனிதன் ஆசீர்வாதம் பெற போகிறான். ඔබ දුකෙන් වේදනාවෙන් ඇතුළාන්ත පිටත දිලිඳුභාවයෙන් සිටිනවා නම් நீங்கள் துக்கத்திலும் வேதனையோடு நீங்கள் தரித்திரராய் இருப்பீர்களானால் ඔබ ආශිර්වාද ලද්දව පුද්ගලෙක් කියන එක සිහි කරලා நீங்கள் ஆசீர்வாதமான மனிதன் என்றதை நீங்கள் நினைத்து ඔබ දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙනකොට நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் உள்ளே செல்லும்போது හොඳට අහගන්න ඔබ දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙනකොට நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் உள்ளே செல்லும்போது ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලට ඇතුල් වෙනකොට நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே செல்லும்போது අන්න ඒ මොහොතේ ඔබ භාග්‍යවන්තයයි. அப்பொழுதுதான் நீங்கள் பாக்கியவான். ඇයි භාග්‍යවන්ත කියනවා නම් ඔබ බලාපොරොත්තුව ලැබුවා වූ සෙනගක්. ஏன் பாக்கியவான் என்று சொன்னால் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பை பெற்றுக்கொண்ட மனிதர்கள். තව දුරටත් ඇතුළාන්ත දුගීභාවය දිලිඳුභාවය ඔබට අයිති නැහැ. இனியும் உங்களுடைய உள்ளான காரியத்திலே தரித்திரம்க்கு சொந்தமல்ல. ඒ වගේ පහත් තත්ත්වයේ ඉන්න අයව දෙවියන් වහන්සේ නැත්නම් යේසුස් වහන්සේ බලලා කියනවා උඹ තව දුරටත් ඕම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. தாழ்மையா இருக்கிற எளிமையா இருக்கிறவனை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இனியும் நீ இப்படி இருக்க தேவையில்லை. උඹ ඉන්න තත්ත්වයේ ඉඳලා උඹට නැවත දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ආශිර්වාදයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. நீ இருக்கிற சூழ்நிலையில இருந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் ஆசீர்வாதத்துக்குள் உள்ளே வர முடியும். ඒ නිසා නුඹ භාග්‍යවන්තයි. ஆகவே நீர் பாக்கியவான். ඒ නිසා උඹ ආශිර්වාද ஆகவே ලබනවා. நீர் ஆசீர்வாதம் உள்ளவன். ඒ නිසා උඹ තව දුරටත් දිලිඳු නැහැ. ஆகவே நீர் இனியும் நீ தரித்திரன் அல்ல. උඹ ඇතුළාන්තෙනුත් පිටෙනුත් දෙකෙන්ම දිලිඳු නැහැ. நீ உள்ளான மனிதனிலும் வெளியான மனிதனிலும் நீர் தரித்திரன் அல்ல. දැන් සත්‍ය මොකද්ද කියනවනම් ඔබ ඇතුළාන්තෙනුයි පිටතෙනුයි දෙකෙන්ම දිලිඳු නැත්නම් சத்தியம் என்னவென்றால் உள்ளான மனிதனும் வெளியான மனிதனும் தரித்திரனானவன் இல்லை என்றால் කිසි ප්‍රශ්නයක් මේ දේව සභාවට තියෙන්න විදියක් නැහැනේ. எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது இந்த சபையில். නේද? அப்படித்தானே? නේද? அப்படித்தானே? ඇතුළාන්තෙනුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න බෑ පිටතෙනුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න බෑ. உள்ளான மனிதனுக்குள் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது, வெளியான மனிதனுக்குள்ளும் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது. නමුත් උන්වහන්සේ අපගේ ඇතුළාන්ත ධනවත්භාවය උදෙසා කරන්න ඕන හැමදේම කරලා ඉවර වෙලත් ஆனால் நம் உள்ளான காரியத்துக்கு வல்லமையான காரியங்களை எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தும் ඇයි සභාව ඒ අභ්‍යන්තර දිලිඳුභාවය නැත්තම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සම්බන්ධතාවයේ අඩුතාවයේ ඉන්නේ කියනවා නම් ஏன் சபை கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற அந்த உறவிலே குறைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் කාරණා තුනක් ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ කරලා නැහැ. காரணம் 3 காரியங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் செய்யவில்லை. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සම්බන්ධතාවයෙන් පොහොසත් නැති එකට හේතුව තමයි நீங்கள் கிறிஸ்துவின் உறவுக்குள்ளே நீங்கள் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனா இல்லாமல் இருக்கிறதற்கு 3 காரியம் இருக்கிறது. කාරණා තුන ඔබ කරලා නැහැ. அந்த 3 காரியத்தை நீங்கள் செய்யவில்லை. පළවෙනි කාරණාව මම කියලා ඉවරයි මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. முதலாவது காரியத்தை நான் சொல்லி முடித்தேன், அதை நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன். පළවෙනියටම முதலாவதாக පළවෙනියටම ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන. நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේ තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ මේ මොලයක් දීලා තියෙනවනේ ඒකෙන් හිතලා ඔබ තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. உங்களுடைய மூளையிலே யோசித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ අතහරිනු ලැබුවේ கிறிஸ்துவை பிதா கைவிட்டது. ඒ වගේම තමයි උන්වහන්සේ අතුලාන්ත දිලිඳුභාවය දරාගෙන අප උදෙසා පූජා වුණේ. ஆகவே அவர் உள்ளான மனிதனுக்குள் தரித்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பலியானது අපිව ධනවත් කරන්නයි කියන එක තේරුම් ගන්න. நம்மளை ஐஸ்வர்யராக்கும்படியாகவே இதை செய்தார் என்று நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். තේරුම් අරගෙන ඍණාත්මක සිතුවිල්ල යක්ෂයා දානකොට நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு விளங்கிக் கொண்டு பிழையான சிந்தனை பிசாசு போடும்போது ඔබේ සිතුවිල්ලට ඉඩ දෙන්න තෝ ඔබ ඒක දුරු කරන්න. நீங்கள் உங்களுடைய சிந்தனைக்கு இடம் கொடுக்காமல் அதை அகற்றி விரட்டுங்கள். ඒ වගේම තමයි ඔබ දැනගන්න ඕන සතුරා බාධා කරන්නට ඌ හරි දක්ෂයි. நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், பிசாசு தடை பண்ணுவதற்கு அவன் மிகவும் வல்லமை உள்ளவன். අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල පොහසත්කමට නැත්නම් ඇතුළාන්ත ධනවත්භාවයට ඇතුල් වෙන එකට යක්ෂයා බාධා කරනවා. கிறிஸ்துவுக்குள்ளேயும் நாங்கள் உள்ளான மனிதனுக்குள்ளும் நாங்கள் ஐஸ்வர்யராகுவதற்கு பிசாசு தடையாய் இருக்கிறான். ඔබ පළවෙනියටම තේරුම් ගන්න ඕන බාධා කරන එක සතුරාගේ සැලැස්ම. நீங்கள் முதலாவதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தடை பண்ணுவது பிசாசின் செயல். පළවෙනියටම ඔබ තේරුම් ගන්න බාධා කරන එක සතුරාගේ සැලැස්ම. முதலாவதாக நீங்கள் புரிந்து கொண்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், தடை பண்ணுவது பிசாசு. එහෙනම් අභ්‍යන්තර සම්බන්ධතාවයෙන් ඔබ පොහසත් වෙන්න ඕන. நீங்கள் உள்ளான காரியத்திலே நீங்கள் ஐஸ்வர்யனாக வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවයෙන් ඔබ ධනවත් වෙන්න ඕන. இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிற அந்த உறவிலே நீங்கள் ஐஸ்வர்யராக வேண்டும். නිතරම ඒකට
ඔබගේ අතුලාන්තේ පිරීලා තියෙන්න අවශ්‍යයි. ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த காரியத்தில் நீங்கள் நிரம்பி இருக்க வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මන් තුල ඉන්නවා. උන්වහන්සේ සම්පූර්ණව සිටිනවා කියන්නේ සම්පූර්ණ පිරීමට ඔබ ඇතුල් වෙන්න අවශ්‍යයි. இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள் இருக்கிறார் என்கிற அந்த பரிபூரணத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள அவசியம். එහෙනම් නම්බර 1 ඔබ තේරුම් ගන්න. முதலாவதாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். ඔබ තේරුම් ගන්න. நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். උන්වහන්සේ ඇයි මේ පොළොට ආවේ කියන එක ඔබ තේරුම් ගන්න. இயேசு கிறிஸ்து ஏன் இந்த பூமிக்கு வந்தார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். ඇයි ආවේ? ஏன் வந்தார்? අපිව நம்மளை ධනවත් ஐஸ்வர்யனாய் කරන ஆக்கும்படிக்கு පිණිසයි. அதற்காக வந்தார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලට එනකොට අපි හිඟන්න වගේ ආවත් අපි ධනවත් භාවයට මාරු වෙන්න ඕන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. கிறிஸ்துக்குள் வரும்போது நாங்கள் தரித்திரராய் இருந்தால் அவருக்கூடாக நாங்கள் ஐஸ்வர்யராய் மாற வேண்டும். තේරුම් අරගෙන අපි දෙවනුව කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියනවා නම් புரிந்து கொண்டு நாங்கள் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் අපි හැරෙන්න ඕන. நாங்கள் திரும்ப வேண்டும். අපි උන්වහන්සේගේ අවවාදයට හැරෙන්න ඕන. நாங்கள் அவருடைய எச்சரிக்கைக்கு திரும்ப வேண்டும். මෙන්න මේක තමයි නිකන් අමාරුම වැඩි. இதுதான் மிகவும் கஷ்டமான காரியம். තේරුම් ගන්න නම් ටිකක් ඒක හරිම ලේසි පාස්ටර්. புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் இலகுவாக இருக்கும் பாஸ்டர். ඔයාලට තේරෙනවද කියලා සමහර දේවල් මම පැහැදිලි කරනකොට? உங்களுக்கு விளங்குகிறதா? நான் சில காரியங்களை விளங்கப்படுத்தும் போது ඔව් තේරෙනවා. விளங்குகிறது. මේකේ අක්ෂය තමයි කරන්නේ මට ඒක තේරෙනවා. இது பிசாசு தான் செய்கிறான், அது எனக்கு விளங்குகிறது. ඔව් මේක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නෙවෙයි ඒක මට තේරෙනවා. இது தேவனுடைய சித்தமில்லை, அது எனக்கு விளங்குகிறது. තේරුම් ගන්න එක හරිම ලේසි. விளங்கிக் கொள்வது புரிந்து கொள்வது மிகவும் இலகுவாக இருக்கிறது. නමුත් ඔබ තේරුම් අරගෙන ඔබ වැරදි ස්ථානයේ නම් ඉන්නේ ඔබ නැවත හැරෙන එක ඒක අමාරු අපහසු කාර්යයක්ව තිබෙනවා. நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு பிழையான இடத்தில் இருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் வெளியே வருவதற்கு விருப்பமில்லை. නමුත් දෙවනුව මම ඔබට කියන්නට කැමති ඔබ අවවාදයට එකඟ වෙලා නැවත හැරෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔබ හැමදාම මේ මොකද්ද මෙතන කියන්නේ පුවර් ඉන් ස්පිරිට් නැත්නම් දිලිඳු ආත්මය තුල ඔබ ජීවත් වෙන්න පටන් ගනී. நீங்கள் புரிந்து கொண்டு தேவனுடைய எச்சரிக்கைக்கு நீங்கள் திரும்ப வேண்டும். அப்பொழுது அப்படி இல்லாவிட்டால் நீங்கள் எளிமையானவர்களைப் போல் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பீர்கள். හැමදාම ඔබට මතෙව් පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ. එතනින් එහාට ඔබට යන්නම හම්බෙන්නේ ඉස්සරහට. நீங்கள் மத்தேயு 5:3 இருக்கிறது போல்தான் நீங்கள் வாழ்க்கையை கழிக்க வேண்டும். அந்த இடத்திலிருந்து மீளே வருவதற்கு முடியாது நீங்கள் எச்சரிக்கைக்கு திரும்பாவிட்டால். දුප්පතා වාසනාවන්තයි කියවනේ. ඉතින් මගේ ඇතුළ එළිය ඔක්කොම දුප්පත්ව ඉන්න කනේ කොච්චර සැපතක්ද කියලා ඔබට එහෙම ඉන්න තමයි වෙන්නේ. එතනින් ඔබ හැරුණේ නැත්තම්. எளிமையானவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லியிருக்கிறதானே, நான் அப்படியே இருந்து போய்விடுகிறேன் என்று நினைப்பது பிழையான காரியம். ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? මම මුලින්ම කියනකොට ඔබගේ පිටස්තරේ බලලා ඔබට යම් යම් දේවල් තුලින් ඔබ හොඳ දේ පාවිච්චි කරන එක මිනිස්සු දකින්න එකට ඔබ කැමති වෙනවා. நான் முதலாவது கூறினேன், நீங்கள் உங்களுடைய வெளிப்படையான காரியங்களை பார்த்து மனிதர்கள் ஆசைப்படுவது உங்களுக்கு விருப்பம். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව බලනකොට කෙලින්ම බලන්නේ ඔබේ ඇඳුමද? ஆனால் தேவன் முதலாவது உங்களை பார்க்கும்போது உங்களுடைய ஆடைகளை உடைகளை பார்க்கிறார். නැත්නම් ඔබේ ලිප්ස්ටික් එකද, ஹேர் ஸ்டைல் එකද? அப்படி இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய லிப்ஸ்டிக்ஸை பார்க்கிறார். ඔබ පාවිච්චි කරන வாහනේද? நீங்கள் பாவிக்கிற வாகனத்தை குறித்து பார்க்கிறார். ඒවා අවශ්‍යයි වැදගත්. அது மிகவும் முக்கியம். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කෙලින්ම බලන්නේ ඔබගේ අතුලාන්ත මනුෂ්‍යයා දෙස. ஆனால் தேவன் நேரடியாக பார்க்கிறார் உங்களுடைய உள்ளான மனிதனை குறித்து. ඔබ හොඳට එළියට පර්ෆියුම් දාලා ඇඳලා කරලා ලස්සනට ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் வெளியிலே பெர்ஃப்யூம் போட்டு நீங்கள் அழகாக இருக்கலாம். ඔබ නමුත් අතුලාන්තෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් ඔබ අලුත් වෙලා නැත්නම්, நீங்கள் உள்ளான மனிதனுக்குள் அவருடைய சமூகத்துக்கு நீங்க புதிதாக்கப்படாமல் இருந்தால், ඔබ ඒ ස්ථානයේ පොහසත්ව නැත්නම්, அந்த இடத்துல நீங்க ஐஸ்வர்யனாய் இராவிட்டால், දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් වලින් බලනකොට ඔබ දිලිඳු තත්ත්වයේ තමයි ඔබගේ අතුලාන්තය උන්වහන්සේට පේන්න පටන් ගන්නෙ. தேவன் உங்களை பார்க்கும்போது நீங்கள் தரித்திரன் என்கிற ஸ்தானத்தில் தான் அவருக்கு விளங்கும். නමුත් අද මම කියන්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා දුප්පතාව උන්වහන්සේ දූවිල්ලෙන් නැගිටවනවා. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை கூறுகிறது எளிமையானவனை குப்பையிலிருந்து தூக்கினார் என்று. තීරණයක් ගන්න ඕනේ. හැරෙනවා මම නැවත හැරෙනවා. මම අතුලාන්ත පොහසත් භාවය තුලට නෑ මම ඇතුල් වෙනවා කියලා ඔබ තීරණයක් ගන්න. நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். நான் மீண்டும் திரும்புவேன் என்கிற ஐஸ்வர்யத்துக்குள்ளே நான் செல்வேன் என்கிற ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும். එහෙනම් ඔබ තේරුම් ගත්ත විතරක් මදි. ඔබ අවවාදයට හැරෙන පිණිස ඔබ බලන්න එලිදරව් පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17. நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது மாத்திரமல்ல, எச்சரிக்கைக்கு திரும்புங்கள் என்கிற ஸ்தானத்துக்கு நீங்கள் வர வேண்டும். வெளிப்படுத்தல் 3:17-18 வாசிப்போம். කාලකන්ණියාද දුක්ඛිතයාද දිලින්දාද අන්ධයාද නග්නව සිටින්නාද නුඹම බව නුඹ නොදැන මම ධනවත්ය මට ධනය ඇත්තේය කිසි දෙයකින් හිඟයක් නැතයි නුඹ කියන බැවින් නුඹ ධනවත් වන පිණිස ගින්නෙන් පවිත්‍ර කරන ලද රන්ද නුඹේ නග්නභාවයේ ලැජ්ජාව
ප්‍රකාශ නොවන පිණිස හැඳගන්නට සුදු වස්ත්‍රද නුඹේ ඇස් පෙනෙන පිණිස ඇස්වලට ගාගන්නට අඳුන්ද මාගෙන් ලබා ගන්නට නුඹට අවවාද කරමි. நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும் பரிதபிக்கத்தக்கவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியுமாயிருக்கிறதை அறியாமல் நான் ஐஸ்வர்யவான் என்று திரவியசம் பண்ணினன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்றும் சொல்லுகிறபடியால் நான் நீ ஐஸ்வர்யனாகும் படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னையும் உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாத படிக்கு நீ உடுத்திக் கொள்வதற்கு வெண்கல வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள்ளவும் நீ பார்வையடையும் படிக்கு உன் கண்களுக்கு கலிக்கம் போடவும் வேண்டுமென்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்கின்றேன். අවවාදයට හැරෙන්න. எச்சரிக்கைக்கு திரும்புங்கள். දැන් මේක කියවවද ඔබ? කියවවද සභාව? කී දෙනෙක් කියවවද ඔයගලගේ බයිබලේ මේක තියෙනවද? பைபிளை எத்தனை பேர் சபை வாசித்தீர்கள்? உங்களுடைய பைபிள் இருக்கிறதா? තියෙනවද බයිබලේ? පළවෙනියටම බයිබලේ අරගෙන එන්න. முதலாவதாக உங்களுடைய வேதத்தை பைபிளை எடுத்துக்கொண்டு வாருங்கள். සමහර අයට මේ printed නැත්තම් මුද්‍රණය කරපු බයිබලේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ බයිබලේ පාවිච්චි කරනවා නම් அச்சடிக்கப்பட்ட இந்த பைபிளை நீங்கள் பாவிக்காமல் ஃபோன்லேயே நீங்கள் பைபிளை பாவித்தால் කොහොමරි ගමන්නේ මේ වචනේ පෙරලලා කියවන්න. பரவாயில்லை, நீங்கள் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் வாசியுங்கள். ඔබ කියවනවද? நீங்கள் வாசித்தீர்களா? ඔබ දැන් කියවවද? இப்பொழுது நீங்கள் வாசித்தீர்களா? කී දෙනෙක් කියවවද? எத்தனை பேர் வாசித்தீர்கள்? කමන්නේ සිස්ටර් දර්ශී සිස්ටර් සංගීත ඒගොල්ලෝ කොහොමත් කියවන කට්ටියනේ කියවයි. එහෙම அந்த හිතනවද? சகோதரிகள் வாசிக்கிறார்கள், அவங்களே வாசிச்சு போகட்டும் என்று சொல்லுகிறீர்களா? ඒගොල්ලන්ටත් පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙන්න, මෙතනින් කියවන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා නම් කියවන්න ඇවිල්ලා. அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் கொடுங்கள். நீங்கள் இந்த இடத்துல வாசிக்கக்கூடியவர்கள் இருந்தால் நீங்கள் வாசியுங்கள். මේක දේශනාව අතරමැද්ද කියන්න සිදුවීම කනගාටුයි. இது பிரசங்கம் மத்தியிலே சொல்வது மிகவும் கவலையாயிருக்கிறது. සේවයට පිපාස සභාවක් අවශ්‍යයි. ஊழியத்துக்கு வாஞ்சியாக இருக்கிற சபை அவசியம். යම් සේවයක් කිව්වොත් දුවගෙන ඇවිල්ලා පුළුවන් ටික කරන්න. ஒரு ஊழியத்தை சொன்னால் நீங்கள் ஓடி வந்து செய்யுங்கள். ඒක අපිට නෙවෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද කරන පිණිසේ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. எங்களுக்கு அல்லாது தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகிறார். රයිට්. දැන් මෙතන මොනවද කියන්නේ? இந்த இடத்துல என்ன கூறப்படுகிறது? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ එළිදරව් පොතේ කියනවා අවවාදයට හැරෙන්න. எச்சரிக்கைக்கு திரும்புங்கள் என்று வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே சொல்லுகிறது. මේක කියවන මොහොතේ இதை நீங்கள் வாசிக்கும் போது කී දෙනෙකුට හිතුණාද මොකද්ද මේ කියලා තියෙන කතාව? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த இடத்துல? මම ඔබට කිව්වා நான் உங்களுக்கு கூறினேன், දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රථමයෙන් බලන්නේ ඔබගේ පිටස්තරයේද ඇතුළාන්තයේද? நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, தேவன் உங்களுடைய உள்ளான காரியத்தை பார்க்கிறாரா வெளியான காரியத்தை பார்க்கிறாரா? ඇත්තටම මේ ලවෝදික සභාව නැත්තම් මේ කතා කරන යොහාන් තුමා ලියන යවුම් පත්‍රයේ තියෙන මේ ලවෝදික සභාව මුදල් තියෙන ධනවත් සභාවක්. இந்த லாவோதிக்க சபை நல்ல ஒரு ஐஸ்வர்யம் உள்ள சபையா இருந்தது. දැන් සල්ලි තියෙනවා නම් මොනවද කරන්න බැරි? பணம் இருந்தால் என்ன செய்ய முடியாது? සල්ලි තියෙනවා නම් දැන් ස්ත්‍රියක් පුරුෂයෙක් කරන්නත් පුළුවන්, පුරුෂයෙක් ස්ත්‍රියක් කරන්නත් පුළුවන්. பணம் இருந்தால் கணவனை மனைவியாக்க முடியும், மனைவியை கணவனாக்க முடியும். දැන් ලංකාවේ බැරුණාට පිටරටවල ලෝව කරනවා. இலங்கையில் நடக்காவிட்டாலும் வெளிநாடுகளில் அது நடக்கிறது. මට කියන්න බෑ අපේ සභාවේ සමහර පිරිමි ළමයි පිටරට යන්න බයේ ඉන්නවා මේ වගේ මාරු කරපු කට්ටියට අහුවේ කියලා. என்னுடைய சபையிலே வாலிபர்கள் வெளிநாட்டுக்கு போவதற்கு பயமாக இருக்கிறார்கள், நான் இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் நான் அகப்படுவேன் என்று. ඇයි පිරිමි ඉන්නවා ගෑනු වගේ? ஆண் இருக்கிறார் பெண்ணை போல். නේ ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කියලා කියනවා. නමුත් මේ වැරද්දට දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව අහු වෙන්නත් එපා, ඇතුල් වෙන්නත් එපා. இந்த பிழையான காரியத்தை நீங்கள் அகப்பட வேண்டாம். නේ සමහර අය බයයි. சில நபர்கள் பயம். දැක්ක ගමන් දුවගෙන ඇවිල්ලා පෙන්නනවා මේ බලන්නකො මේක කොහොමද මේ හොයාගන්නේ, මේ හොයන්න බෑනේ මේ මෙහා පිරිමියෙන්නේ කියලා. கண்டவுடன் ஓடிக்கொண்டு வந்து சொல்லுகிறார்கள், எப்படி இது நடக்கிறது, இது ஒரு ஆண் தானே என்று. නමුත් ඔබට මම කියන්නම්, ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், මුදල් තියෙනවා නම් මේ ලෞකික සභාවට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. பணம் இருந்த அந்த லாவோதிக்க சபைக்கு செய்ய முடியாத ஒரு காரியமும் இல்லை. ඔබ හිතනවද වස්තුවෙන් සම්පතෙන් ආශ්චර්යයෙන් මේක මදිව සිටියා කියලා ඒ අය? நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் ஆசீர்வாதத்திலும் அவர்கள் ஐஸ்வர்யத்திலும் குறைவுபட்டவர்களாக இருந்தார்கள். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අද දවසේ බලන්නේ මනුෂ්‍යගේ පිටස්තරේ නෙවෙයි, කෙලින්ම පළවෙනියටම උන්වහන්සේ බලන්නේ තුලාන්තය. ஆனால் தேவன் மனிதனை குறித்து பார்க்கும்போது வெளிப்படையான காரியத்தை பார்க்கவில்லை, உள்ளான காரியத்தை அவர் பார்க்கிறார். යේසුස් වහන්සේ විසින් සභාව දිහා බලලා මේ ස්ථානයේ කියනවා, இயேசு கிறிஸ்து சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார், නුඹ සිතනවා නුඹට ධනෙ තිබෙනවා.
நீ யோசிக்கிறாய் உனக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது, ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறது. නමුත් නුඹගේ ඇතුළාන්තයට සැබෑ ධනවත් භාවය ඇවිල්ලා නැහැ. ஆனால் உள்ளான மனிதனுக்குள்ளே உண்மையான ஐஸ்வர்யம் வரவில்லை. සැබෑ ධනවත් භාවය, මම තුල තිබෙන ධනවත් භාවය ඇත්තටම උඹගේ ඇතුළාන්තේ නැහැ. எனக்குள் இருக்கிற அந்த ஐஸ்வர்யம் உனக்குள் உள்ளான மனிதனுக்குள் இல்லை. ඒ වගේම උන්වහන්සේ කියනවා උඹට ඔක්කොම තියෙනවා කියලා උඹ කිව්වට ஆனால் எல்லாம் இருக்கிறது என்று நீ சொன்னாலும் පස්සාකාරයක දුකී භාවයක් නැත්තම් පස්සාකාරයක දුප්පත් භාවයක් නුඹ තුල තිබෙනවා කියන එක නුඹ දන්නේ නැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. 5 வகையான தரித்திரம் உனக்குள் இருக்கிறது, அது உனக்கு விளங்கவில்லை என்று தேவன் கூறுகிறார். මිනිස්සෙක් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන ඇතුළාන්ත සම්බන්ධතාවයෙන් වැටෙනකොට மனிதன் தேவனுக்குள் இருக்கிற அந்த உள்ளான உறவுக்குள்ளே விழுகும்போது මේ එළිදරව් පොතේ කතා කරන පස්සාකාරයේ දුප්පත් භාවයට ඒ පුද්ගලයා වැටෙනවා. இந்த வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே பேசப்படுகிற அந்த 5 தரித்திரத்துக்குள் அவன் விழுகிறான். බලන්න පළවෙනියටම කියනවා. பாருங்கள், முதலாவதாக கூறுகிறார். මම සිංහලෙන් කියනනම් බ්‍රදර් ටැමිල් වලින් කියයි. அவங்க சிங்களத்திலே சொல்வார்கள், நான் தமிழிலே கூறுவேன். නම්බර 1 முதலாவதாக කාලකන්ණියා. அவன் காலத்தை வீணாக்குகிறவன். නම්බර 2 இரண்டாவது දුක්ඛිතයා. அவன் துக்கமுள்ளவன். නායෙන් අඩාගෙන ඉන්න එක. அவன் வாயிலே குறை சொல்லிக் கொண்டு அழுது கொண்டு இருக்கிறவன். ඇතුළාන්තය ඇත්තටම දුක්ඛිත භාවයෙන් නැත්තම් දුකෙන් පිරිච්ච එක. உள்ளான காரியத்திலே அவன் மிகவும் துக்கப்பட்டவனாய். දැන් කාලකන්ණියා කියනකොට ඇත්තටම ඒක හොඳ නැති වචනයක්, මං පුල්පිට් එකේ පාවිච්චි කරන්න කැමති නැහැ. කාලකන්ණියා කියනකොට කාලය හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කාලය නාස්ති කළා වූ පුද්ගලයා කියලා කියනවා. காலத்தை வீணாக்குகிற மனிதன், காலத்தை வீணாக்குற மனிதன் என்று கூறப்படுகிறது. ඔහුගේ ජීවිතේ ඔහුට සඵල වෙන්න බැරි එක හේතුවක්. அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதமாகாமல் இருப்பதற்கு ஒரு காரியம். දෙවනියට දුක්ඛිතයා. அவன் துக்கமுள்ளவன். තුන්වනියට දිලින්දා. அவன் மூன்றாவதாக தரித்திரன். නැත්තම් හිඟන්නා. இல்லாவிட்டால் ஏழ்மையானவன், ஏழை. හතරවෙනියට කියනවා අන්ධයා. நான்காவதாக கூறப்படுகிறது குருடன். කාටද කියන්නේ? யாருக்கு சொல்லுகிறது? ලවෝදික සභාවට. லாவோதிக்க சபைக்கு. නමුත් දාන්නේ කැරට් 22. ஆனால் போடுகிறார்கள் கிரட் 22 24. අඳින්නේ මොනවාද? බ්‍රෑන්ඩඩ් කියන්නකො හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සභාව. නැඳුම් මොන වගේද? සිස්ටර් එඩ්නා දන්නවා ඇති. නේද? அமரன். ඒකත් බ්‍රෑන්ඩ් තමයි. නේ පදින්නේ හොඳ ජාතිය වාහන. நல்ல பிராண்டட் செட் போடுகிறார்கள், நல்ல வாகனங்களை ஓட்டுகிறார்கள். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා කාලකන්ණියා. ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் காலத்தை வீணாக்குகிறவன் என்று. දුක්ඛිතයා. துக்கமுள்ளவன். දිලින්දා. அவன் எளிமையானவன். අන්ධයා. அவன் குருடன். අන්තිමට මොනවද කියන්නේ? නග්න භාවයේ. උඹට ඇඳුනොත් නෑ, උඹ හෙළුවෙන්. நீ நிர்வாணி. ඇති දාගත්තා. போதுமா நீங்கள் வாங்கி கொண்டது. ඔබට නෙවෙයි කියන්නේ, ලෞකික සභාවට කියන්නේ. உங்களுக்குள்ளே சொல்லுகிறது, வெளிப்படுத்த புத்தகத்திலே லாவோதிக்க சபைக்கு இப்படி கூறுகிறது. මිනිස්සෙක් දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවයෙන් එයා අඩුව නැත්තම් හිඟව දිලිඳුව සිටිනවා නම්, மனிதன் தேவனுடைய உறவிலே அவன் குறைவாய் இருந்தால், ආත්මික දිලිඳුභාවය නැත්තම් ඇතුළාන්තයේ මේ පස් ආකාරයේ දිලිඳුභාවය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ஆவிக்குரிய தரித்திரம் இந்த 5 வகையாக அவனுடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுகிறது. ඔබ ලස්සනට සභාවේ ඇවිදගෙන හිටියට, நீங்கள் அழகாக இந்த சபையிலே நடந்து கொண்டு இருந்தாலும், දෙවියන් වහන්සේට පේන්න පටන් ගන්නවා ඔබ නග්නව නැත්තම් ඔබ හරියට වස්ත්‍රයක් නැතුව ඇවිදගෙන ඉන්නවා. தேவனுடைய பார்வைக்கு நீங்கள் நிர்வாணியாக காண்பிக்கப்படுகிறீர்கள். ඔබ අන්ධෙක්ව ඇවිදගෙන ඉන්නවා. நீங்கள் குருடனாக நீங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். ඇත්තටම එක දවසකට හරි මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් දෙක දාලා බලන්න තිබ්බනම් මම දාලා බලනවා. உண்மையாகவே தேவனுடைய கண்ணை எனக்கு போட்டு பார்க்க முடிந்தால் நான் பார்ப்பேன். මේ தත්ත්වය තුල ජීවත් වෙන්න බෑ සභාව. இந்த நிலைமையிலே வாழ முடியாத சபையே. දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් වලින් ඉස්සලාම මම බලන්නේ මගේ දිහා. தேவனுடைய பார்வையிலே முதலாவதாக நான் என்னை குறித்து பார்ப்பேன். මේ தත්ත්වය තුල මම සිටිනවද? நான் இந்த நிலைமையில் நான் இருக்கிறேன். මේ தත්ත්වය තුල මම සිටිනවද? මමම ඒක පළවෙනියට මම විමසනවා. நான் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறேன் நான் என்று நான் அதை சோதித்து பார்ப்பேன். ඒ වෙනුවට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා කාරණා තුනක් මාගෙන් ලබා ගන්නට මම නුඹට අවවාද කරනවා. ஆனால் தேவன் 3 காரியங்களை சொல்லுகிறார். எனக்குள் இருந்து நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய 3 காரியங்களை குறித்து அவர் எச்சரிக்கை பண்ணுகிறார். මේ පස්සාකාර දිලිඳු භාවයට ක්‍රිස්තුස් වාසයෙන් විතරයි සභාව ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් දේවල් තිබෙන්නේ. இந்த 5 வகையான தரித்திரத்திலிருந்து ஒரு முடிவை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கூடாக தான் உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும். කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு இது விளங்குகிறது? ක්‍රිස්තුස් වාසයෙන් ලබා ගන්නවා කියන්නේ පොළට යන බෑග් එක දාගෙන ගිහිල්ලා ඉනිමගේ නැගලා ස්වර්ගයට නැගලා එයාගෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා අර අපි කීල් සුපර් එකට යනවා ගිහිල්ලා බඩු ගන්නවා වගේ ගිහිල්ලා ගන්න බෑ.
இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் பெற்றுக்கொள்வது நாங்கள் சந்தைக்கு போய் சாமான் வாங்குவதைப் போல் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඔබ ඇතුල් වෙන්න අවශ්‍යයි. அதற்கு நீங்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு சமூகத்துக்கு உள்ளே செல்ல வேண்டும். යක්ෂයා කැමති ඔබ කාලකන්ණියා දුගීභාවයේ ඉන්නවා දුක්ඛිතයා දිලින්දා අන්ධයා මට මේක බලන්න නැතුව කියන්නත් බෑ ලිස්ට් එක එච්චරට නේද මේ කාරණා තුල ඉන්නකොට යක්ෂයා කැමති ඔබව දේව අභිමුඛයෙන් කොහොම හරි අයින් කරලා කට් එක දාන්න තමයි ඌ බලන්නේ. பிசாசுக்கு இருக்கும் தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து உங்களை அகற்றி ஏழ்மையானவன் குருடனைப் போலவும் எளிமையானவைப் போலவும் ஏழையைப் போலவும் நீங்கள் வாழ்வதற்கு பிசாசு விரும்புகிறார். නමුත් උන්වහන්සේ තුල සම්බන්ධතාවයෙන් පොහසත් වෙන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා මාගෙන් ලබා ගන්නට මම නුඹට අවවාද කරනවා. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் அவருடைய உறவிலே நீங்கள் ஐஸ்வர்யர் ஆகும்படி நான் சொல்லுகிற இந்த எச்சரிக்கைக்கு நீங்கள் திரும்புங்கள் என்று. මේක අවවාදයක්. இது ஒரு எச்சரிக்கை. මේක ඉල්ලීමක් නෙවෙයි සභාව මේක අවවාදයක්. இது வேண்டுகோள் அல்ல, இது ஒரு எச்சரிக்கை. ඉල්ලීමට වඩා අවවාදය ටිකක් සැරයි. வேண்டுதலை பார்க்கிலும் எச்சரிக்கை மிகவும் கடினமானது. අවවාදයට හැරෙන්න. எச்சரிக்கைக்கு திரும்புங்கள். අවවාදයට හැරෙන්න. எச்சரிக்கைக்கு திரும்புங்கள். උන්වහන්සේ කියනවා ගින්නෙන් පවිත්‍ර කරපු රත්තරන් அவர் சொல்லுகிறார் நெருப்பிலே போடப்பட்ட தங்கம் මාගෙන් ලබා ගන්න. எனக்குள்ளிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். උඹේ නග්න භාවයට නැත්නම් උඹේ වස්ත්‍ර නැති ස්වභාවයට සුදු වස්ත්‍ර நீங்கள் நிர்வாகியா இருக்கிறதற்கான මාගෙන් ලබා ගන්න. வெள்ளை வஸ்திரத்தை எனக்குள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඇස් පෙනෙන පිණිස ගා ගන්න අඳුන් கண் பார்க்கத்தக்கதாக මාගෙන් ලබා ගන්න. எனக்குள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். මේ තියෙන සම්පූර්ණ දුගීභාවයට දිලිඳුභාවයට ආත්මික අඩුතාවයට இந்த இடத்துல இருக்கிற குறைவுகளுக்கு ஆவிக்குரிய குறைவுகளுக்கு ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා මාගෙන් මේ කාරණා තුන ලබා ගන්න. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் எனக்கூடாக இந்த காரியங்களை பெற்றுக்கொள். එහෙනම් පළවෙනියට මොකද්ද මේ ගින්නෙන් පවිත්‍ර කරපු රත්තරන්? முதலாவதாக நெருப்பிலே புடப்பட்ட பொன் என்று என்ன சொல்லப்படுகிறது? ගිහිලා ගින්දරට පනින්න කියන්නේ නැහැ. நான் நேராக சென்று நீங்கள் நெருப்பிலே பாய் என்று சொல்லவில்லை. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තුල ஆனால் தேவனுடைய சமூகத்திலே ඒ සම්බන්ධතාවය තුල அந்த உறவிலே කාලය ගත කිරීමෙන් காலத்தை நீங்கள் செலவழிக்கும் போது උන්වහන්සේ තුලින් ඔබ පවිත්‍ර වෙන්න අවශ්‍යයි. நீங்கள் அவருக்குள்ளாய் நீங்கள் பரிசுத்தப்படுத்த அவசியம். සමහර කාරණා උන්වහන්සේ ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න ගනි. சில காரியங்கள் உங்களோடு அவர் பங்கெடுப்பார். මෙතන කතා කරන ගින්නෙන් පවිත්‍ර කරපු රන් ලබා ගන්නට. இந்த இடத்திலே பேசப்படுகிற நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். අතට උන්වහන්සේගේ වචනය රන් වලට සමානයි. அவருடைய வார்த்தை தங்கத்துக்கு சமமாயிருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය ගින්නට සමානයි. அவருடைய சமூகம் நெருப்புக்கு ඒක சமமாயிருக்கிறது. දේව වචනේ බයිබල් පද දීලා තියෙනවා. அது தேவனுடைய வார்த்தையிலே கூறப்பட்டிருக்கிறது. එහෙමනම් ඔබ අභිමුඛයට ඇතුල් වෙන්න ඕන. ஆகவே நீங்கள் சமூகத்துக்குள் செல்ல வேண்டும். ඔබ උන්වහන්සේගෙන් ලබා ගන්න තරමට நீங்கள் அவருக்குள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ඔබ පොහසත්. நீங்கள் ஐஸ்வர்யன். දෙවනුව කියනවා නග්න භාවයට සුදු වස්ත්‍ර. நிர்வாணியா இருப்பதற்கு வஸ்திரம். එහෙමනම් வஸ்திரம். මේ සුදු වස්ත්‍රයේ ගොඩාක් ස්ථානවල උසස් වීම ගෞරවය ගැන කතා කරනවා. இந்த வெண்வஸ்திரத்தை குறித்து உயர்வை குறித்து நிறைய இடங்களில் பேசப்படுகிறது. ඒ වගේම තමයි සුද්ධකම ගැන කතා කරනවා. பரிசுத்தத்தை பற்றி பேசப்படுகிறது. ඒ වගේම තමයි මාംශික ක්‍රියාව අහක දමලා அதே போல்தான் மாம்ச கிரிகையை நீங்கள் விட்டுவிட்டு සුද්ධකම උසස් වීම ගෞරවය තුල ඔබට ගමන් කරන්න பரிசுத்தத்துக்குள்ளே நீங்கள் வாழும்படியாக උන්වහන්සේ තුලින් සුදු වස්ත්‍ර ලබා ගන්න කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. அவருக்கூடாக வெண்வஸ்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். එහෙනම් දෙවනුව මාംශික ක්‍රියාව අහක දමන්න. இரண்டாவதாக மாம்ச கிரிகைகளை நீங்கள் விட்டு விலகுங்கள். තුන්වෙනුවට ලබා ගන්න අන කරනවා. மூன்றாவதாக பெற்றுக்கொள்ள சொல்லுகிறார் ඇස් පෙනෙන පිණිස ගා ගන්න අඳුන්. கண்களுக்கு கலிக்கம் போட்டுக்கொள். දැන් ඒක නැත්තම් නේද ඇස්වල සුවයට තමයි මේ ස්ථානයේ කතා කරන මේ අඳුන් පාවිච්චි කරන්නේ ඇස්වල සුවයට. கலிக்கன் போட்டுக்கொள் என்ற போது கண்ணின் சுகத்துக்காக මට பேசப்படுகிறது. විස්තර කරන්න කාලෙ මදි. ඒක ඇස්වල යහපත් පෙනීමට පාවිච්චි කරන දෙයක්. அதை விளங்கப்படுத்துவதற்கு நேரம் பத்தாது. அது கண்களிலே நல்ல காரியங்களை பார்ப்பதற்கான ஒரு காரியம். ඒක සමාන කරනවා ආත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම. அப்பொழுது அவருடைய வழிநடத்தலை ஆவியானவர் பேசுகிறார். මනුස්සයෙකුගේ ඇස පැහැදිලි නම් ජීවිතේම පැහැදිලි. மனிதனுடைய கண் தெளிவாயிருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கை தெளிவாயிருக்கும். එහෙනම් අතුලාන්ත පොහසත් භාවයට තුන්වනුව ඔබට ආත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අවශ්‍යයි. அடுத்தபடியாக அவருடைய வழிநடத்தல் உங்களுக்கு மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. ඔබ බලන්න
நீங்கள் பாருங்கள், ඔබ මේකට ඇතුල් වෙන්න ඕන. இதற்கு நீங்கள் உள்ளே செல்ல வேண்டும். තුන්වෙනියට ඔබ මේකට ඇතුල් වෙන්න ඕන. மூன்றாவதாக இதற்குள் நீங்கள் செல்ல வேண்டும். ඔබ ඇතුල් වෙන විට நீங்கள் உள்ளே செல்லும்போது, ඔබ ඇතුල් වෙන විට நீங்கள் உள்ளே செல்லும்போது පළවෙනියට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන. முதலாவதாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். දෙවෙනියට ඔබ මේ අවවාදයට හැරෙන්න ඕන. இரண்டாவதாக நீ எச்சரிக்கைகளுக்கு திரும்ப வேண்டும். එලිදරව් පොතේ කතා කරන විදිහට අවවාදයට හැරෙන්න ඕන. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே பேசப்படும்போது நீங்கள் ඔබ எச்சரிக்கைக்கு விழ வேண்டும். ඔබ අවවාදයට හැරිලා ඔබ ආශිර්වාදයට ඇතුල් වෙන්න ඕන. நீங்கள் எச்சரிக்கைக்கு திரும்பி நீங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்குள் செல்ல வேண்டும். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඇතුල් වෙන්න. நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்துக்குள் உள்ளே வாருங்கள். උන්වහන්සේ තුලින් ඔබ ලබා ගන්න. நீங்கள் அவருக்கூடாக எல்லாவற்றையும் අපි பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். දන්නවා 23 වෙනි ගීතාවලිය කියනවා. 23ஆம் சங்கீதம் சொல்லுகிறது, උන්වහන්සේ නිල් තන ගොදුරු බිම්මත අපිව ලගින්නට සලස්වනවා. அவர் அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையிலே நம்மளை கொண்டு போய் விடுகிறார். නිශ්චල දිය අසල උන්වහන්සේ අරගෙන යනවා. அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையிலே நம்மளை கொண்டு ඒ போய் விடுகிறார். ස්ථානයේ කතා කරනවා සබාව තෘප්තිමත් භාවය සහ සැනසෙල්ල. பரிபூரணமாய் இருக்கிற அந்த காரியத்தை அந்த இடத்துல பேசப்படுகிறது. තෘප්තිමත් භාවය සියල්ලෙන් සම්පූර්ණ තෘප්තිමත් භාවය සහ සැනසෙල්ල. பரிபூரணத்தை குறித்தும் அந்த இடத்துல பேசப்படுகிறது. ඒකට ඔබ ඇතුල් වෙන්න අවශ්‍යයි. அதற்குள் நீங்கள் செல்ல வேண்டும். එහෙනම් පළවෙනියට මොනවාද? முதலாவதாக என்ன? ඔබ තේරුම් ගන්න. நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். දෙවෙනියට ඔබ අවවාදයට හැරෙන්න. நீங்கள் எச்சரிக்கைக்கு திரும்ப வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලබා ගන්න පුරුදු වෙන්න. நீங்கள் கர்த்தருக்குள் பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்ப வேண்டும். ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලබා ගන්න මොහොතේ நீங்கள் தேவனிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளும் போது අර ගීතාවලිය පොතේ කතා කරන சங்கீத புத்தகத்தில் பேசப்படுகிற තෘප්තිමත් භාවයට සහ සැනසෙල්ලට ඔබ ඇතුල් වෙයි. அந்த நிம்மதிக்கு நீங்கள் உள்ளே செல்லுங்கள். තවදුරටත් ඔබ ආත්මීක දිලිඳු භාවය නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. நீங்கள் ஆவிக்குரிய தரித்திரராய் இருக்க வேண்டாம். ආත්මික දිලිඳු භාවය තවදුරටත් ඔබ තුල පාලනය කරන්න. ஆவிக்குரிய தரித்திரம் இனியும் உங்களை ஆளுகை செய்ய முடியாது. ඔබගේ ජීවිතය පාලනය කරන නැත්නම් වෙනස් කරන බලය ඔබ තුල තිබෙනවා. உங்களுக்குள்ளே கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிற மாறுதலை கொண்டு வருகிற வல்லமை உங்களுக்குள் இருக்கிறது. ඔබගේ ජීවිතයේ යම් යම් අඩුපාඩු තිබෙනවා නම් මේ උදෑසන ඔබ නැගිටින්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சில குறைபாடுகள் இருக்குமாயிருந்தால் நீங்கள் யாவரும் எழுந்து நில்லுங்கள். අපි දකින්න ඕන දෙවියන් වහන්සේ අපගේ අතුලාන්තය බලනකොට, நாங்கள் பார்க்கும்போது, தேவன் நம்மை உள்ளான மனிதனாய் பார்க்கும்போது, දෙවියන් වහන්සේ අපගේ අතුලාන්තය බලනකොට, தேவன் நம்முடைய உள்ளான மனிதனை பார்க்கும்போது, කාලකන්‍යා දුක්ඛිතයා නැත්නම් දිලින්දා நாங்கள் நேரத்தை வீணாக்குகிறவன் ஏழையாய் இருக்கிறவன் என்று பார்க்கும்போது, එහෙම නැත්නම් නග්නව සිටින කෙනා අන්ධය විදියට අපි ඉන්නේ නැතුව, நாங்கள் நிர்வாணியாயிராமல், நாங்கள் பார்வையற்றவனாயிராமல், අපි ඉන්න තත්වයට වඩා ඉහළට යන පිණිස, நாங்கள் இருக்கும் சூழ்நிலையிலிருந்து மேலாய் செல்லத்தக்கதாய், ඉහළට යන පිණිස மேலே செல்லத்தக்கதாய் අපි උන්වහන්සේගෙන් ලබා ගමු. நாங்கள் அவரிடத்தில் பெற்றுக்கொள்வோம். අපි දෑත් ඔසවමු. நாங்கள் கரங்களை உயர்த்துவோம்.